नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेट डिजिटल एज्युकेशन में हूँ कल्पेश विरडिया आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, तमे जो कि थंबनेल वाँचीने ज ख्याल आवी गयो हशे कि आजे आपणे धोरण 10 जे विज्ञान विषय है एनी अंदर जे मोस्ट आईएमपी है कि जे तमे व्यवस्थित रीते करो एटले परीक्षानी अंदर तमने सारामां सारा मार्क्स अपावे ने अपावे। बराबर 75+, आज आप एवो विडियो शीखवाना छीए। मात्र तमारे आज मैंने 15-20 मिनिट आपवानी है। बस 15-20 मिनिट तमे मने आपशो एटले हूँ तमने जे आखू विज्ञान विषयનું पेपर है कि जेमां ओછી मेहनते वधु सारा मार्क्स केम लावी शकाय एनी आपणे आज चर्चा करवाना छीए। तो मित्रों, मारी साथे अंत तक सुधी जोड़ायेला रहेजो। पहला हूँ तमने कया चेप्टरमांथी कया विभागमांथी पूछाय एनी चर्चा करूँ, पछी विभाग बी, सी के डी माटे तमारे कया कया पाठमांथी कया कया प्रश्नों पाका करवाना छे तो एनी पण माहिती हूँ तमने आनी अंदर आपवानो छूं। एटले खास तमारे ध्यान आपवानुं छे मित्रों। एटले विडियो अंत तक सुधी जोशो तो ज तमने ख्याल आवशे। तो चालो मित्रों, शरू करीए छीए आपणे धोरण 10 विज्ञान विषयनी मोस्ट आईएमपी प्रश्नों। तो पहला तो आपणे समजी लईए कि केमांथी केटलुं पूछाय ने केटलुं आपणे स्कीप करी शकाय। ओके, तो विभाग डी जे छे जे आपने ख्याल है कि 20 गुण। घणा विद्यार्थी मित्रों घणी बधी कमेंटो आवती होय छे कोई ने कोई, एनी हूँ तमने साथे साथे सोल्यूशन आपतो जाऊँ छूं। तमे परीक्षा में कोईपण विभागथी शरूआत करी शको छो। तमने जेमां वधारे कॉन्फिडन्स होय ए विभागथी तमारे शरूआत करवी। तो मने ख्याल है कि तमने सौथी वधारे कॉन्फिडन्स डी विभागनी अंदर हशे। कारण के डी विभाग में 8 मांथी तमारे मात्र 5 ज प्रश्नों जवाब लखवाना छे। ओके, 47 અને 48 नंबरनो प्रश्न एटले के कुल 2 प्रश्नों बीजा पाठमांथी छे, 1 प्रश्न चौथा पाठमांथी छे। 50 અને 51 नंबरनो जे प्रश्न एटले के 2 प्रश्नों छे छठा पाठमांथी छे। 52 नंबरनो एक प्रश्न 11मा पाठमांथी छे અને 13मा पाठमांथी पाछा 2 प्रश्नों छे। तो आनी अंदर मित्रों तमारे कयुं वधारे अनुकूल आवशे? जो जेने आगळ साइंस राखवू छे, केमिस्ट्री जेनुं पावरफुल छे, फिजिक्स पावरफुल छे, एने कोई इश्यू नहीं। जेने आगळ जता कॉमर्स के आर्ट्स में जवानुं छे तो एनी मारी दृष्टिए सौथी पहला 2 प्रश्नों आ कराय छठा पाठना जैविक क्रियाना। छठ्ठू चेप्टर जैविक क्रियाना 2 प्रश्नों करी नखाय। मनुष्यनुं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जे एकदम सरल प्रश्न होय छे अने तमारी रीते थोड़ुं घणुं लखो तो पण तमने एना मार्क्स मळवा पात्र थता होय छे। पीछे बीजा 2 नंबरे आवशे बीजा 2 प्रश्नों मारी दृष्टिए कया कया तो 13मा पाठना। केम? 13मा पाठ में एक पण समीकरण नथी। मोटर, जनरेटर, आ उपरांत घरेलू विद्युत परिपथ, फ्यूज, चुंबकीय क्षेत्र रेखानी लाक्षणिकताओ, तो आवा प्रश्नों छे आनी अंदर छे। हवे एक प्रश्न आपणे गोतवानो रह्यो तो 11मा पाठमांथी आपणे लेवाय। केम? तो एनी अंदर कया प्रश्न होई शके? ताराओनुं टमटमું छे, मानव आँख छे, मेघधनुष्य जेवा प्रश्नों छे ए 11मा पाठमांथी पूछाई शके छे। हवे मानी लो कि बीजो अने चौथो पाठ न आवडे तो के टेन्शन नथी रह्युं। जो बीजा पाठनी अंदर करवा होय तो तमे ए पण करी शको छो। तमने 13मो पाठ स्कीप करवो होय तो कई रीते बीजा पाठमांथी? तो बीजा पाठना जे पाछळना प्रश्नों छे, क्लोर आल्कली प्रक्रिया एटले के NaOH नी बनावटनी, विरंजन पाउडर, खावानो सोडा, बराबर, धोवानो सोडा के प्लास्टर ऑफ पेरिस, आ 5 प्रश्नों में 2 प्रश्नों आपने पूछाई सके अथवा तो एक तो पाक्को छे। बराबर, एटले आ रीते विभाग डी आपणे तैयार करीशुं मित्रों। हाँ, हजी कोई विद्यार्थी मित्रों ने तैयारी बाकी होय तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लिकेशन लिंक आपेली है तो त्यांथी तमे एप्लिकेशन में जई शकशो। त्यां तमे मोस्ट आईएमपी प्रश्नों की PDF स्वरूपे एटले के PDF फाइल मेळवी शकशो। तेमज तमाम पाठનું मटीरियल्स है त्यांथी प्राप्त करी शकशो। गाला असाइनमेंट पेपर 5 पेपर है ए पण त्यांथी तमे मेळवी शकशो। बीजा विषयना पण तमे मेळवी शकशो। ख्याल आवे छे? आ सिवाय शाळा मित्र एप्लिकेशनमांथी पण तमे तमाम पाठनी तैयारी करी शकशो। त्यांथी पण तमने विडियो मळी जशे। विभाग सी नी बात करिए तो 18 गुण है एटले के 9 मांथी 6 प्रश्नों लखवाना छे, दरेकना 3 गुण। डी में 4 गुण, आमा 3 गुण। ओके, तो आपणे डी नी अंदर बात करवा जाइए तो चौथो पाठ तमने हार्ड लागतो होय कार्बन संयोजनों वाळो तो तमे स्कीप करी शको छो। जो
આખે આખો પાઠ જ સ્કીપ કરી શકો છો, બરાબર. એટલે હેતુલક્ષી તમારે માત્ર કરવાના રહેશે. આપણી પાસે ઓપ્શન તરીકે એક રાખ્યો છે બીજો પાઠ. બીજા પાઠના કયા? પાછળના પ્રશ્નો કરવાના અને રોજિંદા જીવનમાં પીએચનું મહત્વવાળા. હવે છે 9માંથી 6 પ્રશ્નો. તો આની અંદરથી આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરીએ? તો જો પહેલા ચેપ્ટરમાં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ત્રીજા ચેપ્ટરમાં 2 પ્રશ્નો, 7મા ચેપ્ટરમાં 1, 8મા ચેપ્ટરમાં 2, 10મા ચેપ્ટરમાં 2 અને 12મા ચેપ્ટરમાં 1. હવે મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રોને 12મું ચેપ્ટર વિદ્યુત છે એ હાર્ડ લાગતું હોય છે, તો એને તમે સ્કીપ કરી શકો છો. પણ એની અંદર પણ કેટલાક પ્રશ્નો છે સરળ છે. વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા આપીને એનો એકમ વ્યાખ્યાયિત કરો, વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા આપો, વિદ્યુત પાવર, અવરોધોનું શ્રેણી સમાંતર જોડાણના ફાયદા ગેરફાયદા, ફ્યુઝની રચના. ઓકે, તો આવો પ્રશ્ન કરી શકો છો જો કરવો હોય તો. આખો પાઠ સ્કીપ કરવો હોય તો તમે કરી શકો. ઓકે, પહેલો પાઠ આપણે પહેલેથી ભણતા એવા છીએ. એમાં મુખ્ય 3 પ્રશ્નો: સંયોગીકરણ, વિઘટન, વિસ્થાપન અને ચોથો લેવો એટલે લઈ લેવાનો ક્ષારણ અને ઓક્સિડેશન રિડક્શન લ્યો તો વાંધો નહીં, બરાબર. તો એક પ્રશ્ન ત્યાંથી થઈ ગયો. ચાલો, ત્રીજું ચેપ્ટર છે. ત્રીજું ચેપ્ટરમાં ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ, મધ્યમ સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ, નીચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુ, મિશ્ર ધાતુ અને એનું કોપરનું શુદ્ધિકરણ. આ જે 4 મેઇન પ્રશ્નો છે અને આયનીય સંયોજનોના ગુણધર્મો. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન કરો એટલે એમાંથી તમને પૂછવાની શક્યતા. 7મો પાઠમાંથી એક પ્રશ્ન છે પરાવર્તી ક્રિયા, મગજ વડે અંતઃસ્ત્રાવોનું નિયંત્રણ વનસ્પતિમાં. પછી આયોડિનની સલાહ કેમ આપે છે, મધુપ્રમેહના લોકોને શા માટે ગળપણવાળી વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ, બરાબર. આને આધારે તમને કોઈ પણ વિચારીને પ્રશ્ન પણ પૂછી શકે, ભાઈ એમના દાદાને ડાયાબિટીસ છે તો ડૉક્ટર કઈ સલાહ આપશે, અથવા ડૉક્ટર ગળપણ ખાવાની ના પાડી છે શા માટે, બરાબર. તો આ રીતનો બી પ્રશ્ન પૂછી શકે. પણ આ પ્રશ્નો છે તમારે કરી જ લેવાના ખાસ. ચેપ્ટર 8ના 2 પ્રશ્નો કેમ કરી લેવાના તમારે? ચેપ્ટર 8ના 2 પ્રશ્નો: પુરુષનું પ્રજનન તંત્ર, સ્ત્રીનું પ્રજનન તંત્ર, બાળ જન્મ ફલનથી માંડીને બાળ જન્મ સુધી, માસિક ચક્ર, આ સિવાય ગર્ભાવસ્થા અટકાવવાના ઉપાયો, પુષ્પમાં ફલન, આ સિવાય અલિંગી પ્રજનનમાંથી કલિકા સર્જન, બીજાણુ નિર્માણ છે, વાનસ્પતિક પ્રજનન છે, વિભાજન છે, બરાબર. તો આવો કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. 10મા ચેપ્ટરમાંથી એક તો આપણે લેન્સનો પાવર કરી લઈશું. આ સિવાય લેન્સ કે અરીસા વડે રચાતા પ્રતિબિંબો, કાર્ટેજિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી, અરીસાઓના ઉપયોગો, બસ આટલું કરવાનું છે. અને ખાસ કાચના લંબઘન વડે થતું પ્રકાશનું કાચના લંબઘન વડે થતું પ્રકાશનું વક્રીભવન. આ પાઠ સ્કીપ કરી નાખો, બરાબર. તો પણ તમારી પાસે કેટલા સવાલ છે? જે 8 છે. 8માંથી તમારે કોઈ પણ 6 લખવાના છે. તો હજી પણ તમને હાર્ડ લાગતો હોય, જેમ કે આપણે 10મો પાઠ અથવા ત્રીજો પાઠ, તો એ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. વિભાગ બી તરફ જઈએ. 18 ગુણ છે, દરેકના 2 ગુણ, તો 13માંથી 9 પ્રશ્નો લખવાના છે. એટલે તમે હજી 4 પ્રશ્નો ડિલીટ કરી શકો છો, બરાબર. તો હું તો એમ કહું 2 વાળા છે ડિલીટ ન કરાય. જો 12મો પાઠ તો તમે પહેલાંથી ડિલીટ કરી જ દીધો. ચાલો હાલો, 2 પ્રશ્નો તો વહી ગયા. પણ હવે 15મો પાઠ છે એના 2 પ્રશ્નો આપણે કરી લેવાય, બરાબર. જેમાં નિવસન તંત્ર, આહાર જાળ, આહાર શૃંખલા, ઓઝોન સ્તર, જૈવિક વિશાલન, આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. આની અંદર પણ જંગલો, પાણીનું મહત્ત્વ ને લગતા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. એટલે 2 થઈ ગયા. 13મા પાઠમાંથી મેં તમને કીધું એમ ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાની લાક્ષણિકતાઓ જે છે, બરાબર. એકદમ નાના નાના પ્રશ્નો, ડાબા હાથનો નિયમ, જમણા હાથનો નિયમ, મોટરનો સિદ્ધાંત, જનરેટરનો સિદ્ધાંત, બરાબર. AC/DC નો તફાવત, આવું પૂછાઈ શકે. તો 5 પ્રશ્નો થઈ ગયા. 9મા પાઠમાંથી આગળના પ્રશ્નો ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પ્રશ્ન આવે કે સર આગળના પ્રશ્નો અમને યાદ નથી રહેતા. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે રચના સદસ્ય, કાર્ય સદસ્ય, બરાબર. ત્યાર પછી આંખની ઉત્ક્રાંતિ, જંગલી કોબીઝમાંથી ઉત્ક્રાંતિ, ઓકે, માનવની ઉત્ક્રાંતિ, તો આવા પ્રશ્નો કરી લ્યો. પક્ષીઓની ઉત્ક્રાંતિ, બરાબર. તો બી તમારા માટે ફાયદારૂપ છે. 8મા પાઠમાંથી મેં હમણાં જે તમને થોડીક વાર પહેલાં જ કીધા પ્રશ્નો કેવા કેવા કરવાના છે, બરાબર. એટલે 8મો પાઠ પણ તમે કરી લ્યો. તો જો ગણી લ્યો કેટલા થઈ ગયા? 7 પ્રશ્નો તો થઈ ગયા. 2, 4, 5, 6 ને 1, 7. આપણે કેટલા કરવાના છે? 9 કરવાના છે. તો 5મા પાઠમાં વહી જાઓ. 5મા પાઠમાં તમે શું કરશો? તો 5મા પાઠમાં આપણે ખબર છે કે ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી, મર્યાદા, ન્યુલેન્ડ-નોસ્ટેકનો નિયમ, મર્યાદા, બરાબર. આવા જે મેન પ્રશ્નો છે એ કરી લ્યો એટલે તમારે થઈ ગયું. હજી તો તમારી પાસે આ 2 પાઠ વધ્યા લ્યો. તો આમાં થર્મિટ પ્રક્રિયા છે, એવા ઇઝી પ્રશ્નો તમે કરી શકો. ધાતુનું સારણ છે. પહેલા પાઠમાં રોજિંદા જીવનમાં થતી
રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ, જો તમને સમીકરણમાં તકલીફ પડતી હોય તો, બરાબર, તો આ રીતે પણ તમે કમ્પ્લીટ કરી શકશો. હવે તમને હું મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી આપું છું. પહેલા પાઠમાંથી બીજા પાઠમાંથી તમારે કયા કયા સવાલ કરવાના છે. આ નવનીતના મેં પ્રશ્ન નંબર લખેલા છે, બરાબર. હજી કોઈ આ મિત્રોને આખા પ્રશ્ન જ જોતા હોય તો એની પીડીએફ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે એપ્લિકેશનની લિંક છે એમાં જશો, અથવા તો પ્લે સ્ટોરમાં વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન કરશો એટલે વચ્ચે સ્ટોરનું બટન આવશે, એની અંદર તમે આ પ્રશ્નોનું લિસ્ટ છે એ મેળવી શકશો. આપણા વિષયને બધા વિષયનું પણ તમે મેળવી શકશો, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો વાત કરીએ ચેપ્ટર 1 જે આખું 4 ગુણમાં પૂછાવાનું છે. ચાલો, વિભાગ એ ની અંદર એક પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે અને વિભાગ સી ની અંદર એક પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે, બરાબર. એટલે આપણે ખબર પડી ગઈ વિભાગ એ કોની અંદરથી કરવાનો છે. બીજી વસ્તુ, પહેલાં તમારે વિભાગ બી, સી અને ડી કરવાનો, પછી વિભાગ એ કરવાનો. કારણ બી, સી ને ડી કરશો એટલે મોટાભાગના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો એમાં આવી જશે. એટલે તમારે વિભાગ એમાં મહેનત કેવી થઈ જશે? એકદમ એટલે એકદમ નહિવત. કારણ કે મિત્રો તમારે જો 75+ લાવવા જ હોય તો તમારે વિભાગ એની અંદર એક પણ માર્ક્સ તૂટવા દેવો જોઈએ નહીં. તો જ વિભાગ એમાં તમને સારા માર્ક્સ મળી શકે, તો જ તમારે 80માંથી ગુણ સારું બને. તો પ્રશ્ન નંબર તમે 1, 3, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28 છે એ કરવાના, બરાબર. મોટાભાગના પ્રશ્નો જો સ્કીપ કરી દીધા છે, જે અગત્યના નથી એટલા બધા. 3 થી 11 નંબરના પ્રશ્નો જ નથી જો, ઓકે. અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 17, 18 ને 19 કરવાના છે. ચેપ્ટર 2માં જઈએ તો 10 ગુણનું છે. એમાંથી વિભાગ બીમાંથી 1, વિભાગ ડીમાંથી 2. તો આની અંદર તમારે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો જે છે એ કરવાના થતા નથી, બરાબર. એમાં ખાસ કરીને તમારે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 11, 12, 13, 15 પહેલાં કરવાનો. કારણ કે ઘણા મિત્રોને એવું હોય છે કે ડી વિભાગમાં 4 ગુણનો પૂછાય. સાચી વાત છે, પણ 1 ગુણના 4 પૂછે, 2 ગુણના 2 પૂછે, અથવા તો 4 ગુણનો સળંગ પૂછી શકે. આવો પ્રશ્ન થઈ શકે, બરાબર. એટલે તમારે નાના મોટા બધા પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં લેવા પડે. એટલે ઘણાને એમ થતું સર પહેલો પ્રશ્ન તો નાનો છે, આમાં તો ખાલી ડી વિભાગમાંથી જ પૂછાય છે. પણ મિત્રો 2 ગુણના 2 પણ પૂછી શકે. તો પ્રશ્ન નંબર 1, 7, 13, 26, 22, 29, 35, 38, 44, 49, 53, 54, 57 આ પ્રશ્નો ચેપ્ટર 2માંથી કરવાના છે. આપણે ખબર છે કે 60 જેટલા પ્રશ્નો છે, એમાંથી તમારે ખાલી 8 થી 10 કરવાના છે. કેમ? તો મિત્રો 3 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. ઘણાને એમ થતું હોય કે સર આટલા બધા, પણ 8-10 પ્રશ્નો તો માપે જ કે મિત્રો 3 પ્રશ્નો એમાંથી પૂછવાના છે, બરાબર. અને આટલું તમે વ્યવસ્થિત કરશો એટલે લગભગ તમારે બીજી કોઈ જરૂર નથી જ પડવાની, આ પાક્કું છે. ચેપ્ટર 3 છે 8 ગુણનું છે. એમાં વિભાગ બીમાંથી 1, વિભાગ સીમાંથી 2. એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે આની અંદર પણ તમારે હેતુલક્ષી કરવાના થતા નથી, બરાબર. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 2, 4, 9 પછી જો 10 થી 23 સુધી નથી, જો છે નહીં. 24, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51 અને સ્વાધ્યાયનો 14 અને 16 નંબરનો પ્રશ્ન કરવાનો. ચેપ્ટર 4 6 ગુણ. એમાં વિભાગ એમાંથી 2 એટલે આમાં તમારે હેતુલક્ષી કરવાના થશે. અને વિભાગ ડીમાંથી 1, વિભાગ ડી, બરાબર. આપણે અગાઉ કીધું તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો, નહીં તો તમે લઈ શકો. કાર્બનની ચતુઃસંયોજકતા છે, બરાબર. પછી મિસેલ સ્વરૂપમાં સાબુ છે એ સફાઈ કરતા તરીકે કામ કરે છે. આવા 2-3 અગત્યના છે, કરી લ્યો તો આખું ચેપ્ટર કરવાની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. એમાં 16 નંબરનો પ્રશ્ન, 52, 53 નંબરનો પ્રશ્ન આવો ભેગો પૂછાઈ શકે. અથવા તો આ ઇથેનોલના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મોનો છે, બરાબર. તો 4, 13, 16, 25, 26, 31, 52, 53 ને 65 જો કેટલા પ્રશ્નો છે. એમાંથી ખાલી આપણે હાવ થોડાક જ પ્રશ્નો લીધેલા છે. ચેપ્ટર 5ની વાત કરવા જઈએ, 6 ગુણ. એમાં વિભાગ એમાંથી 2 એટલે હેતુલક્ષી કરવાના, અને વિભાગ બીમાંથી 2. તો એમાં જો 3, 5, 7, 8, 23, બરાબર. 5 જ પ્રશ્નો જે મહત્ત્વના છે મારી દૃષ્ટિએ. અને સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 10 એ તમારે કરવાનો રહેશે. ચેપ્ટર 6 છે એ 10 ગુણનું છે. એમાં વિભાગ એમાંથી 2 હેતુલક્ષી, ડીમાંથી 2. જે મેં તમને કીધું પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, બરાબર. જારક અજારક શ્વસન જે છે એ છે. મનુષ્યમાં શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાવિધિ છે, હૃદયમાં રુધિરનું પરિવહન છે, ધમની શિરાનો તફાવત છે, ઉત્સર્જન તંત્ર, વાનસ્પતિક ઉત્સર્જન, મૂત્ર
નિર્માણની ક્રિયા એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 3 10 11 સાથે પૂછી શકે, 15 16 15 17 20 27 33નો પહેલો શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા, 40 48 56 58 59 સાથે પૂછી શકે, મૂત્ર નિર્માણની ક્રિયા અને વાનસ્પતિક ઉત્સર્જન. આ સવાલ જવાબ સ્વરૂપે કોઈને જોતું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એમની PDF આપેલી છે, તો ત્યાંથી મેં તમને કીધું એમ એપ્લિકેશનમાં જઈ અને એની PDF છે એ મેળવી શકશો. અને આપણી ચેનલની વાત કરવા જઈએ મિત્રો તો લગભગ બધા જ ધોરણના બધા જ વિષયના વિડીયો અવેલેબલ છે અને મોટાભાગના વિડીયો મૂકવાનું કામ શરૂ પણ છે, એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધીને પણ શેર કરી શકો. શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનની અંદર પણ આપણે આ વસ્તુ મૂકેલી છે. ચેપ્ટર 7 5 ગુણમાં છે બરાબર, જેમાં હેતુલક્ષી પ્રશ્નો 2 છે જ અને C વિભાગમાંથી 1 પ્રશ્નો. તો આની અંદર પરાવર્તી ક્રિયા, ચેતા તંત્ર જે છે બરાબર એમની આકૃતિ, કાર્ય અને રચના, આ સિવાય અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર, દોડવાની ક્રિયા વગેરેમાં 5 7 9 13 26 29 35 36 38 43 નંબરના પ્રશ્નો તેમજ કોષ્ટક 7.4 થી ખાસ કરવાનું, કારણ કે 24 નંબરનો હેતુલક્ષી પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાશે 99% બરાબર. અને સ્વાધ્યાયનો 5મો પ્રશ્ન. ચેપ્ટર 8 9 ગુણમાં છે. વિભાગ એમાંથી 1, વિભાગ બીમાંથી 1, વિભાગ સીમાંથી 2, એટલે કુલ 3 પ્રશ્નો છે બરાબર. એમાં કોષ વિભાજન માત્ર DNA પૂરતું સીમિત નથી બરાબર. પછી શું જરૂરી છે? અસ્તિત્વ માટે ભિન્નતા જરૂરી છે, ભાજન છે, પછી કલિકા સર્જન છે, પછી બીજાણુ નિર્માણ છે, પુનર્જનન છે બરાબર, વાનસ્પતિક પ્રજનન છે. તો આવા પ્રશ્નો આપણે આની અંદર લીધેલા છે. મુગ્ધાવસ્થા યુવાવસ્થા દરમિયાન જોવા મળતા ફેરફારો 24 26 27 28. DNAનું માત્ર DNAની સંખ્યા બમણી થતી નથી બરાબર, એની એ જળવાઈ રહે છે, તો એ બી પ્રશ્ન લઈ શકાય. 26 27 28 પુષ્પમાં પ્રજનન, 31 33 34 36 39. એમાં આ સવાલ વધારે કરવાના પહેલાં. અને સ્વાધ્યાયનો 4થો અને 11મો પ્રશ્ન. આ સિવાય આપણે આગળ વધીએ છીએ ચેપ્ટર 9 તરફ. તો ચેપ્ટર 9માં 5 ગુણનું છે. એમાં વિભાગ એમાંથી 3 હેતુલક્ષી છે અને વિભાગ બીમાંથી 1. મેં કીધું એમ ઘણાને આગળથી અઘરું લાગતું હોય તો કાંઈ વાંધો ટેન્શન નહીં લેવાનું બરાબર. તો 7મો 14મો 15મો 25 35 36 37 39 40 41 12 અને 49, એટલે કે પાછળના વધારે કરવાના. રચના સદસ્ય, કાર્ય સદસ્ય, પાંખની ઉત્ક્રાંતિ, આંખની ઉત્ક્રાંતિ, કોબીજમાં ઉત્ક્રાંતિ, માનવ ઉત્ક્રાંતિ વગેરે એવા પ્રશ્નો તમે કરી શકો. ચેપ્ટર 14 4 ગુણમાં. તો વિભાગ એના 4 ગુણ એટલે 2 ગુણનો નથી પૂછવાનો એવું કહે છે અત્યારે હાલમાં, પણ બોર્ડની અંદર તમને મિત્રો એ લોકો 5 થી 10% પ્લસ માઇનસ એટલે કે એની રીતે ફેરફાર કરી શકે છે. એમાં આપણાથી કશું ન થઈ શકે. આપણે એમ કે ભાઈ માળખા પ્રમાણે ન પૂછ્યું તો એની રીતે ફેરફાર કરી શકે બરાબર. કોઈ 1-2 ગુણનો આમાંથી લઈ પણ શકે, આપણાથી કશું કહી શકાય નહીં. એટલે વિભાગ 14 છે એમાં પવનચક્કી છે ને એવા જે બાયોગેસ પ્લાન્ટ છે ને એ બધા ઇઝી છે, સોલર પેનલ છે ને, તો એ બધા કરવાના. 15મું જે છે એમાં 5 ગુણમાં વિભાગ 1માંથી 1 અને વિભાગ બીમાંથી 2. તો એમાં પર્યાવરણ છે, નિવસન તંત્ર છે, આહાર જાળ છે, આહાર શૃંખલા છે, ઓઝોન સ્તર છે, જૈવિક વિશાલન છે બરાબર. તો આવા બધા પ્રશ્નો 2 4 6 9 10 12 13 14 18 આટલા પ્રશ્નો ખાલી કરવાના બરાબર. એકદમ તમને ઓછામાં ઓછા પ્રશ્નો મિત્રો મેં ટીક કરાવ્યા છે બરાબર. અને આ દર વર્ષના અનુભવને આધારે મેં તમને આ પ્રશ્નો ટીક કરાવેલા છે, કારણ કે તમને ખ્યાલ જ છે 2022 સોરી અત્યારે ચાલે છે બરાબર, તમે પરીક્ષા આપવાના. 2020માં જ્યારે પ્રથમ NCERTનો અભ્યાસક્રમ હતો ત્યારે સવાણી તિલક હિંમતભાઈ, જે મારી પાસે ખુદ અભ્યાસ કરતો, સાવલિયા ધ્રુવ યોગેશભાઈ, જે બંને વિદ્યાર્થીને વિજ્ઞાનમાં 100માંથી 100 ગુણ આવેલા છે. એમાં સવાણી તિલક આખા ગુજરાત બોર્ડ ફર્સ્ટ છે. પણ મેં કીધું એમ આપણે કરાવ્યું એટલું એને પહેલાં સચોટ કરી લીધું, પછી એને બાકીનું બીજું કર્યું. ચેપ્ટર 16 5 ગુણ. વિભાગ એ 1 ગુણ, વિભાગ બીમાંથી 2. તો એમાં 2 4 5 9 14 15 16 19 20 23 24 અને 35. ચિપકો આંદોલન છે, વૃક્ષો બચાવવા, જંગલોની અગત્યતા, પાણી મહત્ત્વનું, ડેમના ફાયદા, આ બધા પ્રશ્નો આમાં છે. પ્રવૃત્તિ 16.11 છે એ
માં પ્રશ્નો છે, બરાબર, કે ભાઈ પ્રદૂષણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રમાણ ઘટાડવા માટે તમે કયા ઉપાય સૂચવશો વગેરે. અને સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન પહેલો બીજો. ચેપ્ટર 10 9 ગુણમાંથી વિભાગ એમાંથી 3 વિભાગ સીમાંથી 2, બરાબર, 10મું ચેપ્ટર છે. તો એમાં ખાસ કરીને તમારે પરાવર્તનના નિયમો, કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી, અરીસા અને લેન્સના બહિર્ગોળ અંતર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો, અંતર્ગોળ બહિર્ગોળ લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબો, લેન્સનો પાવર અને દાખલા. પણ દાખલા તમારે સ્કીપ કરો હોય તો કાંઈ વાંધો નથી. અને પ્રવૃત્તિ 10.10 કાચના લંબઘન વડે પ્રકાશનું વક્રીભવન. તો 16 17 20 23 29 30 56 57 61 ને 64. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 11, ચેપ્ટર 11 5 ગુણ. વિભાગ એ આમાં હેતુલક્ષી કરવાના છે અને ડી એમાં એક પ્રશ્ન છે. જેમાં વિભાગ એ છે એટલા હેતુલક્ષી કરવાના, બાકી જરૂર નથી મિત્રો, બરાબર. તો 11માં માનવ આંખ છે 14 16 17 30 31 32 અને પ્રવૃત્તિ 11.2 કયો? કાચના પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશનું વક્રીભવન, બરાબર. આપાત કોણ, નિર્ગમન કોણ આવે ને, વિચલન કોણ. ઓકે, બસ એ શોધવાનું છે, એ પ્રવૃત્તિ છે. મેઘધનુષ્ય છે, શ્વેત પ્રકાશ સાતરંગનું વિભાજન છે, તારાઓનું ટમટમવું છે, બરાબર. પછી ટિન્ડલ અસર છે. આ બધા પ્રશ્નો આમાં લીધેલા છે. 12મું ચેપ્ટર 6 ગુણ. વિભાગ એમાંથી 1 બીમાંથી 1 અને સીમાંથી 1. હવે 12માં તમે શું લઈ શકો? તો મેં વાત કરી એમ પ્રવૃત્તિ 12.1 પહેલાં કરવાની, ઓહમનો નિયમ છે, પ્રયોગ, બરાબર. આ સિવાય કયા કયા પ્રશ્નો છે? વિદ્યુત પ્રવાહની વ્યાખ્યા એકમ સૂત્ર, વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા એકમ સૂત્ર, બરાબર. આ સિવાય અવરોધોના શ્રેણી સમાંતર જોડાણના ફાયદા ગેરફાયદા, શ્રેણી સમાંતર જોડાણનું સૂત્ર તાળવો. પછી ટોસ્ટરમાં ને એમાં વિદ્યુત ઇસ્ત્રીમાં શા માટે કોઇલ શુદ્ધ ધાતુની ન બનાવતા મિશ્ર ધાતુની બનાવવામાં આવે છે? 5 6 15 37 33. જો 15 થી 37 સુધીનો ગેપ મારી દીધો 20 પ્રશ્નોનો. 30 38 41 42 56 60 62 64. ઓકે. અને હવે છેલ્લું ચેપ્ટર 13 10 ગુણમાં વિભાગ બીમાંથી 1 ડીમાંથી 2. તો આપણે ખબર પડી કે હેતુલક્ષી કોઈ છે નહીં. તો આની અંદરથી 8મો પ્રશ્ન, 17મો પ્રશ્ન, 32 33 ભેગો છે. મોટરવાળો સિદ્ધાંત અને રચના કાર્યપદ્ધતિ, જનરેટરવાળો સિદ્ધાંત રચના અને કાર્યપદ્ધતિ. જો કાંઈ ન કીધું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ એસી જનરેટરવાળું લખી શકો છો. પછી ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથ, બરાબર, અર્થિંગનું શા માટે પ્રયોજન જરૂરી છે? 59 49 59 60 61 ને 66. પ્રવૃત્તિ 13.7 વિદ્યુત પ્રવાહધારિત તારને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકતા એના પર શું લાગે છે? બળ લાગે છે, બરાબર. તો આ રીતે મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો કયા વિભાગમાંથી કેટલા પૂછાશે, કઈ રીતે તમારે તૈયારી કરવાની છે, એની સંપૂર્ણ ચર્ચા આપણે કરી છે, બરાબર. તો આવી જ રીતે તમે ચેનલમાં પ્રથમ વખત હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરીને આવી નવી માહિતી તમારા સુધી નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહે. અને બીજું ખાસ તમારા મિત્રોને મેક્સિમમ શેર કરજો કે જેથી કરીને શું થઈ શકે? તો કે વધુમાં વધુ મિત્રોને એનો લાભ મળી શકે. અને હા, હજી તમારે ગાલા અસાઇનમેન્ટ તૈયાર કરવાના બાકી હોય તો એ પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. ગાલા અસાઇનમેન્ટ બધા જ વિષયનું મોસ્ટ ઓફલી કામ આપણે મોટાભાગના વિષયનું મૂકેલું છે. પાઠ પણ સમજવાના બાકી હોય ને આ પ્રશ્નો તમારે સમજવા હોય ને મિત્રો, તો પણ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ શકો અથવા શાળા મિત્ર એપ્લિકેશનમાં જઈ શકો, બરાબર. જો પણ તમારે સવાણી તિલક કે સાવલ્ય ધ્રુવની જેમ વિજ્ઞાનમાં 100 માંથી 100 લાવવા હોય તો આપણે કીધેલું છે એટલું તમે જો કરશો તો વિજ્ઞાનમાં આરામથી તમને 100 માંથી 100, એટલે એમ બોર્ડ પેપર 80 ગુણનું આવે ને, પણ તમને 20 તો સ્કૂલમાંથી આપવા જોઈએ ને ભાઈ, પહેલી બીજી પરીક્ષાના પરફોર્મન્સના આધારે. તો 80 માંથી 80 લાવી દઈશું, બરાબર. બીજા વિષયનું પણ તમારે જોતું હોય તો એ બી તમને ત્યાંથી મળી જશે. અને બીજા વિષયની પણ મોસ્ટ ટાઈમ તમને ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. અને પીડીએફ પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એપ્લિકેશનની લિંક છે ત્યાંથી મળી જશે. તમારા મિત્રોને શેર કરશો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.